اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ بزرگان ملت، برادران عزیز اور سوگواران شہیدان کربلا، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ اور فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ برادران عزیز، اس جگہ سے پہلے آپ نے تمام مسائل سماعت فرما لیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی منزل میں بھی آپ مصائب سرکار سید الشہداء اور لٹے ہوئے قافلوں کا مصائب سماعت فرمائیں گے۔ مجھے اس وقت اور مختصر سے وقت میں کوئی مصائب نہیں بیان ہے کہ جو نوک سینہ پر بھی خاموش رہنے کو جرم سمجھتا ہے۔ ہم اسی کی یاد منانے کے لیے سڑکوں پر نکل کر آئے ہیں۔ ہاں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری باتوں کو سننے والوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تحت نظر مجمع کس کا ہے؟ کون ہیں یہ؟ انہیں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ سب کے سب جس نے کسی مذہب و ملت، کسی مسلک، کسی فرقے، کسی دھرم، کسی ذات، کسی نسل، کسی رنگ کی کوئی قید نہیں ہے، یہ سب کے سب حسینی ہیں۔ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سڑکوں پر نکل کر آئے ہیں کہ مظلومیت امام حسین کی داستان سنانے کے لیے۔ عزیزان محترم، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ امام حسین کا تعارف کرا رہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم چاہے امام باروں میں اپنی مجلسیں منعقد کریں یا شاہراہوں پر تقریریں کریں، ہم نے کبھی بھی امام حسین کا تعارف نہیں کرایا ہے، اس لیے کہ امام حسین کے تعارف کے لیے زبان رسالت چاہیے، مسجد نبوی چاہیے، منبر رسول چاہیے۔ ہماری نجس زبان اور آقا حسین کا تعارف کرائے نہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب مجلسیں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہم اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم حسین کا تعارف نہیں کراتے ہیں کہ ہاں حسین یہ ہے، نہیں، حسین کی تعارف کے لیے تو زبان رسالت چاہیے ارباب کا۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم حسین کا تعارف کرانے کے لیے نہیں آئے۔ اب جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو لوگ اس مجمع میں نہیں آئے ہیں، جو آ چکے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ میں کسی مذہب و مسلک اور ملت کے فرق کے بغیر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں تک اس میسج کو پہنچا دے۔ اے محرم کو
जश्न और त्योहार समझने वाले इंसानों और मुसलमानों, मुहर्रम किसी जश्न का नाम नहीं है, मुहर्रम किसी फेस्टिवल का नाम नहीं है, मुहर्रम किसी त्योहार का नाम नहीं है। तो फिर ये मजलिसे, ये जलसे, ये जुलूस क्या है? ये कंडोलेंस मीटिंग का नाम है, ये ताज़ियती नशिस्त का नाम है, ये फेस्टिवल नहीं है, ये जश्न मनाने का दिन नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखेंगे, ये पैगाम हमारा पहुंचा देंगे कि ये ताज़ियती नशिस्त है, और ताज़ियती नशिस्त में वही आता है जो अपना होता है। तुम आओ ताकि ये बात समझ में आए दुनिया को कि तुम हुसैन वाले हो। इसलिए कि जो अपने होते हैं ना, जब गम पड़ता है अपने किसी पर तो वो उस गम में शरीक होते हैं। आपने देखा और मुसलसल देख रहे हैं, पहली मुहर्रम से आज तक ये स्याह लिबास, परसों के बाद, कल के बाद आप ये स्याह लिबास तन पर नहीं देखेंगे। आपने गौर किया कि आखिर क्या वजह है? 2 महीना 8 दिन तक जिस्म पर स्याह लिबास, 2 महीना 8 दिन के बाद 9वें दिन से ये लिबास उतर जाता है। ये लिबास गम का सिंबल है, ये लिबास गम की पहचान है, और सिर्फ गम की पहचान नहीं है, बल्कि ये एहतजाज का एक तरीका है कि जो हम स्याह लिबास पहनकर सड़कों पर आए हैं। इसलिए कि आपने भी देखा होगा कि जब ऑफिसों में, जब सरकार के खिलाफ, जब हुकूमत के खिलाफ, जब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोग एहतजाज पर उतरते हैं तो अपने दोस्त पर, अपने शाने के ऊपर काला बिल्ला लगा करके उतरते हैं। ये काला बिल्ला ही बता रहा है कि ये एहतजाजी लोग हैं। तो हम ये स्याह लिबास इसीलिए पहन कर आए हैं ताकि दुनिया को ये बात समझ में आ जाए कि हम यजीद और यजीदियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, हम किसी पर जुल्म नहीं करने के लिए आए हैं। समझ में बात आई? ये लिबास हमने क्यों पहन रखा है काला? ये लिबास इसीलिए पहन रखा है ताकि ये बात समझ में आए दुनिया को कि हम एहतजाज कर रहे हैं, हम किसी पर जुल्म करने के लिए सड़कों पर नहीं आए हैं। इसलिए कि हुसैन हम का अलमबरदार है, हुसैन इंसानियत का पैगाम्बर है। अजीजान मोहतरम, यही अफसोस होता है कि क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ये बिदअत, वो हराम। अजीजान मोहतरम, मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूं, जो हकीकतें आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उन्हीं की तरफ आपके जहन को फकत मुतवज्जे करना चाहता हूं। ये मातम करना हराम है, ये शरबत नजर दिलाना हराम है, बिदअत है ना? ये तबर्रुक बांटना ये हराम है। अजीज़ान मोहतरम, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कुरान पढ़ने वालों, कुरान समझने वालों, कुरान में जहां शराब हराम है उसकी हुर्मत की आयत आ गई। शराब हराम है ना, तो शराब की हुर्मत की आयत आ चुकी है। गीबत करना हराम है, तो गीबत के हुर्मत की आयत कुरान मजीद में मौजूद है। जितनी चीजें हराम हैं उनमें से अक्सर ऐसी हैं कि जिनके लिए कुरान मजीद में आयत आ चुकी है। ये मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे इतना बता दो, मातम हुसैन अगर हराम है तो कौन सी आयत है कुरान मजीद में? अगर आयत दिखा दो, इसलिए कि शराब की हुर्मत की आयत मैं दिखाता हूं, गीबत की हुर्मत की आयत मैं दिखाता हूं, कत्ल की हुर्मत की आयत मैं दिखाता हूं,
تو آؤ مجھے دکھا دو کہ امام حسین پر کریا کرنا، امام حسین کا ماتم کرنا کہاں حرام لکھا ہے قرآن میں؟ کون سی آیت ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ جب نہیں ہے تو پھر یہ کیوں نعرے لگتے ہیں؟ پھر یہ باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ یہ پیغام کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ یہ غلط باتیں کیوں دوسروں تک پہنچائی جاتی ہیں؟ اگر یاد رکھنا، ان باتوں کے پہنچانے سے عزاداری امام حسین، غم امام حسین، یہ کبھی بھی بس یہ تمہاری بھول ہے، غم امام حسین بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ تاریخوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بڑی بڑی تہذیبیں ختم ہو گئی، موہنجودڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں برباد ہو گئی۔ حسین کی عزاداری کل بھی تھی، حسین کی عزاداری آج بھی ہے، حسین کی عزاداری قیامت تک رہے گی۔ بڑی بڑی سلطنتیں مٹ گئی مگر نام حسین آج بھی زندہ ہے، بڑے بڑے دربار میں آگ لگ گئی، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ جو سطر لکھ دینے سے، 4 لائن کی تقریریں کر لینے سے نام حسین بند نہیں ہونے والا ہے۔ جدید جس کا محل، جس کا تخت، جس کی حکومت، جا کر دیکھو نا یہ یزید کا محل ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھ تو لو جا کے۔ مگر نام حسین، مگر نام حسین تمہارے تصور سے بہت دور ہے وہ باتیں، تمہارے تصور سے بہت دور ہے وہ جگہ جہاں نام حسین نہیں ہے۔ لہذا اپنا قیمتی وقت ان باتوں پہ صرف نہ کرو، آ جاؤ حسین کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پر ہم نے فرق ڈالا ہی نہیں ہے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ میری نظر میں تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کون حسینی ہے کون یزیدی۔ ہندو اور مسلمان کوئی بات نہیں ہے، میری نگاہ میں تو صرف 2 ہی باتیں ہیں، کون حسینی ہے، جو حسینی ہے، جو حسین کے پرچم کے نیچے آ جاتا ہے وہ حسینی ہے، جو حسین کے پرچم کی مخالفت کرتا ہے وہ یزیدی، بس۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ قرآن میں کہاں؟ اگر عزاداری اتنی ہی اہم ہے کہ مگر ایک بات یاد رکھیں، تاریخ، اور یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ پر تمام لوگ متحد ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی مسلک فرقہ ہو، 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، کوئی فرقہ ہو، اپنی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اور اگر اپنی کتاب میں نہ ملے تو قرآن مجید دیکھ لینا، قرآن مجید سب کا ایک ہے۔ قرآن مجید میں تو فرق نہیں ہے، یہ فلاں مسلک کا قرآن ہے، یہ فلاں مذہب کا مسلک کا قرآن ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر مسلک کا قرآن ایک ہے۔ اس قرآن کے حوالے سے میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا جب جناب یعقوب جیسا پیغمبر، معصوم نبی، جناب یعقوب جیسا معصوم نبی اور جناب یوسف جیسا معصوم نبی، باپ اور بیٹے کی داستان قرآن نے لکھا ہے۔ اس باپ اور بیٹے کی داستان میں تاریخ نے یہ پیش کیا ہے اس منظر کو کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو لے جا کر، تفصیلی واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، صرف آپ کے ذہن کو اس مرکز کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، جسم سے کرتا اتار لیا، اب کے بعد بابا تک کیسے پہنچایا جائے، تو سارے بھائیوں نے یہ ایک سازش رچی کہ اس یوسف کے کرتے میں جنگلی جانوروں کا خون لگا دیا جائے،
اور چل کر بابا کو یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے کو جنگلی جانوروں نے کھا لیا ہے، یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ میٹنگ کر کے وہ واپس آئے، لے کر کے آئے اور آنے کے بعد کہا بابا آپ کب تک روئیے گا؟ فراق یوسف میں جناب یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مظلوم کی یاد میں آنسو بہانا یہ سنت نبی ہے۔ آ کر بتایا کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا یوسف نبی ہے، نبی کا گوشت جانوروں کے اوپر حرام ہے، زیادہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود جناب یعقوب نے اس کوتے کو لیا، آنکھوں سے مس کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب یعقوب کے آنکھوں کی بصارت واپس آ گئی۔ بھی تو یہی کرتے ہیں، سنت نبی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں کو، اپنے رخساروں کو، اپنے ہاتھوں کو علم مبارک سے مس کرتے ہیں تاکہ ہمیں زندگی مل جائے۔ تو برادران یوسف نے آ کر جناب یعقوب سے یہ کہا بابا کب تک روئیے گا؟ اب نہ روئیے، اب نہ روئیے، اب نہ روئیے۔ لہجے کو لہجے سے ملائیے میرے دوستو، اب نہ روئیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالم کا دو عمل ہوا کرتا ہے، ایک ظلم کرنا اور ایک ظلم کو چھپانا۔ اب نہ روئیے، کب تک روئیے گا؟ کب تک سینہ زنی کیجیے گا؟ کب تک ماتم کیجیے گا؟ کب تک مجلسوں پڑھیے گا؟ کب تک لوہا پڑھتے رہیے گا؟ یہ لہجے کو لہجے سے ملائیے، تاریخ کو تاریخ سے ملائیے، باتوں کو باتوں سے ملائیے، نظر سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد کہا ایک بات اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پر کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں دنیا کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سڑکوں پر کیوں آیا ہوں، یہ جلوس ہمارے پیچھے کیوں ہے، یہ جلوس کیوں لے کر کے ہم نکل رہے ہیں۔ ہم کوئی دیوانے ہیں؟ ہم کوئی پاگل ہیں؟ نہیں۔ اور شاید میں نے سال گزشتہ پپا ملک پوری صاحب کے شعر کو پڑھا تھا کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے۔ ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہے نا کہ ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں، سیاہ لباس پہن رکھا ہے ہم نے، نہیں، ہم تو بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا یہی انسانیت کی معراج ہے۔ زبان کو خاموش نہ رکھنا، ظلم کے خلاف جہاں ظلم ہوتا رہے۔ تو برادران یوسف کا دو کام تھا، ایک ظلم کرنا اور ایک ظلم پر پڑ۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کربلا کے میدان میں جو کربلا کا واقعہ ہوا، امام حسین قتل ہوئے، یہ سب کے سب شیعہ تھے مارنے والے، اور یہ شیعہ ہی لوگوں نے مارا ہے، اور مارنے کے بعد یہ اپنے عمل پر پچھتاوا کرتے ہیں اور پھر گریہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کنسپٹ جو ہے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے، اس کنسپٹ کو باہر نکالو تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں بتاؤں۔ اس کنسپٹ کو باہر نکالو، میں بتاتا ہوں ابھی کہ یہ کون شیعہ تھے کون۔ اس میں نہ سنی نہ شیعہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے بتا دو نا کہ ابن زیاد شیعہ تھا، مجھے بتاؤ نا شمر شیعہ تھا، مجھے بتاؤ نا کہ کربلا میں جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ سب شیعہ تھے، اور اگر شیعہ تھے تو میں ان پر اگر لان تان کر رہا ہوں تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کسی ایک فارمولے پر رہنا چاہیے، کسی ایک پلیٹ فارم پہ رہنا چاہیے آدمی کو۔ کہا وہ تو آپ کو ہم مناتے ہیں بھائی، نبی کا نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ
शहादत के दर्जे पर फायज हुए, तो ये तो खुशी का मकाम है ना। हाँ, ये तो खुशी का मकाम है कि नबी का नवासा हमारा इमाम, हमारा हुसैन शहादत के दर्जे पर फायज हुआ है, बुलंद मर्तबे पर फायज हुआ है, आला मकाम पर फायज हुआ है, लिहाजा ये खुशी मनाने की जगह है, इसीलिए हम लोग खुशी मनाते हैं। मैंने कहा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग भाइयों, मेरे पैगंबर इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, जो उसूल तुम्हारा बहुत प्यारा उसूल है, मैं भी इस उसूल को मानता हूं कि नबी का नवासा अगर शहीद हो जाए तो उस पर खुशी मनाना चाहिए। मेरे अजीजों, मुझे इतना बता दो कि जनाब इस्माइल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? भाई उसूल तुमने बनाया ना कि नबी का नवासा शहीद हो गया है, लिहाजा बुलंद मर्तबे पर फायज हुआ है, हमें जश्न मनाना चाहिए। तो जनाब इस्माइल तो शहीद नहीं हुए, जनाब इस्माइल शहादत के दर्जे पर फायज नहीं हुए, उस दिन ईद क्यों मनाई जा रही है मुसलमानों के दरमियान में? भाई उस दिन कब मनाओ, उस दिन तो हम मनाना चाहिए ये सोच करके कि आज एक नबी का बेटा शहादत के दर्जे पर पहुंचने से महरूम रह गया है, लिहाजा कब मनाया जाए? उस दिन कब मनाओ, आज खुशी मनाओ। नहीं, उस दिन भी खुशी मनाओगे, आज भी खुशी मनाओगे। ये कैसा उसूल है भाई मेरे? मुझे बताओ ना, मुझे समझाओ, मैं समझने को तैयार हूं ना। और अगर नहीं समझ में आती है बात तो फिर मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं, मेरी बात समझ लो। ये गलत कॉन्सेप्ट जो हमारे जहनों में, ये गलत उलमा के जरिए बयान की गई बातें जो हमारे और आपके जहनों तक पहुंच चुकी हैं, मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, बस इतना याद रखो, ये नबी का नवासा हुसैन था, ये फातिमा का जिगरबंद हुसैन था, ये अली का लाडला हुसैन था, ये करबला का सिपाही, ये करबला का मुजाहिद हुसैन था, जो 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला के मैदान में, जिसने न सिर्फ अपनी शहादत पेश की बल्कि अपने भारे घर की शहादत पेश की थी। अजीजों, ये इस्लाम का, तो इस्लाम के ऊपर सबसे बड़ा एहसान है अगर किसी का, तो वो अबू तालिब का एहसान है या फिर औलाद अबू तालिब का एहसान है। बात मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को तुमने सिर्फ नबी का नवासा समझा है। मेरे अजीजों, काश एक दिन साल में, एक दिन तो ऐसा मुअय्यन करो जिस दिन ये कहो कि हुसैन अबू तालिब के पोते का नाम, ये बात कहो कि हुसैन अबू तालिब के पोते का भी नाम है। हुसैन सिर्फ नबी का नवासा नहीं है, हुसैन तो अबू तालिब के पोते का भी नाम है ना। तो अबू तालिब के हवाले से हुसैन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नबी के हवाले से हुसैन को समझने की कोशिश न की जाए, नहीं, इतना दिन समझते रहे, एक दिन साल में, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक दिन साल में हुसैन इब्न अली को अबू तालिब के हवाले से समझने की कोशिश करो, सारा इस्लाम समझ में आ जाएगा। और जो लोग, मैंने खत्म किया, जो लोग इस्लाम की हकीकतों को समझना चाहते हैं, जो लोग वाकई तासुब की ऐनक उतार करके इस्लाम की हकीकतों को जानना चाहते हैं, वाकई इस्लाम क्या है, इस्लाम कौन सा मजहब है, इस्लाम क्या कहना चाहता है, इस्लाम क्या देना चाहता है, इस्लाम क्या सिखाना चाहता है, उनसे मेरी गुजारिश है, इसलिए कि इस्लाम कोई छोटी चीज नहीं है, इस्लाम नबी के जमाने का मजहब नहीं है। ये बात जान ले कि इस्लाम नबी के जमाने का मजहब नहीं है, यही वो मजहब है, यही वो इस्लाम है कि जिसे आदम लेकर के आए थे, जिसे नूह लेकर के आए थे, जिसे इब्राहिम लेकर के आए थे। तो 1,23,999 अंबिया ने जिस मजहब, जिस दीन की तबलीग की थी, उसी दीन का नाम इस्लाम है। तो अब अगर तुम्हें वाकई इस्लाम समझना है तो तुम्हारे लिए कितनी दुश्वार तरीन मंजिल है। पूरी तवज्जो दीदारे मोहतरम, बस आखिरी बात कहने जा रहा हूं, ये पैगाम है, ये मैसेज है पूरी दुनिया इंसानियत के लिए कि अगर तुम्हें इस्लाम समझना है तो तुम्हारे लिए कितनी दुश्वार तरीन मंजिल है कि तुम आदम की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ोगे, तुम नूह की हयात जिंदगी का मुतालिया करोगे, यानी
1,23,999 अंबिया की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ने के बाद तुम्हें इस्लाम समझ में आएगा। 1,23,999 अंबिया की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? तुम्हारी जिंदगी जैसी हजारों जिंदगी खत्म हो जाएगी, उनकी लाइफ हिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। कहा मौलाना फिर कैसे इस्लाम को समझा जाए? मैंने कहा सिर्फ एक करबला में आ जाओ, सिर्फ एक करबला में आ जाओ, तुम्हें पूरा इस्लाम समझ में आ जाएगा कि करबला वो जगह है कि जहां से इमाम हुसैन ने आदम से लेकर जनाब ईसा तक की पूरी लाइफ हिस्ट्री को बयान करके रख दिया है एक दिन में। क्या यह कैसे पॉसिबल है कि एक दिन में पूरा इस्लाम आदम से लेकर ईसा तक की तारीख को समेट दिया जाए? मैंने कहा ये समेटने वाला है कौन? पहले इसको पहचानो, ये किसने समेटा है पूरी तारीख को? ये हुसैन इब्ने अली है, तो जिसके बारे में पूरा कुरान को एक नुक्ते में समेट दिया हो, तो क्या पूरी तारीख को एक समेट सकता हो? नहीं, इस्लाम समझना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जहनों का कंसेप्ट बदल जाएगा। तो जाके तो देखो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। करबला पहुंच के देखो, तुम्हारा मुकद्दस समझ जाएगा। करबला के हवाले से इस्लाम को लेने की कोशिश करो। यही तो सबसे बड़ा सितम हुआ है आलम इस्लाम में कि इस्लाम को भटके हुए, बिके हुए, टूटे हुए, कमर खमीदा राबियों से इस्लाम को लेने की कोशिश की गई है। नहीं, इस्लाम उनसे नहीं लेने की जरूरत है। इस्लाम को अगर लेना हो तो करबला के हवाले से लो। इमाम हुसैन ने एक दिन में, एक दो पहर में सारा इस्लाम दुनियाए इंसानियत तक पहुंचा दिया है। बस मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और मिल्लत मुस्लिमा, मैं आपके जहनों को सिर्फ इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि ये जुलूस उसी की याद में निकाला जा रहा है, इसलिए कि हम एहसान शनास कौम है, एहसान फरामोश कौम नहीं है। एहसान फरामोशी को इस्लाम ने पसंद भी नहीं किया। जिसने जर्रा बराबर भी एहसान किया है उसके एहसान को याद रखा जाए। करबला में हुसैन ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है। करबला में इमाम हुसैन ने शियों पर एहसान नहीं किया है। करबला में इमाम हुसैन ने सुन्नियों पर एहसान नहीं किया है। करबला में इमाम हुसैन ने वहाबियों और देवबंदियों पर एहसान नहीं किया है। करबला में इमाम हुसैन ने इंसानियत के ऊपर एहसान किया है। तो अब जिसके दिल में इंसानियत परवान चढ़ रही है तो हमें इमाम हुसैन बनाता रहेगा, वो नाम हुसैन लेता रहेगा। लेकिन नाम हुसैन का न लेना भी ये बता रहा है कि मजहब को दूर वाले में इंसानियत भी नहीं पाई जा रही है। बस मैंने खत्म किया और अब मैं हुकूमत बिहार का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हुकूमत बिहार का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ पटना के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमेशा हमारा ताउन भी किया है। इस आजादारी में हमारे लिए हमारे मुआविन साबित हुए हैं। हर कदम पर उन्होंने हमारा साथ दिया है। ये साथ नहीं दिया है, इन्होंने अपनी पहचान बताई है। हम भी गम इमाम हुसैन में तुम्हारे साथ हैं। मैं हुकूमत बिहार का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैं पटना के एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उन तमाम मुसलमान और हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी तरफ से भी, अपनी पूरी कौम की तरफ से भी, अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से भी हिंदू और मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अज़ाकारी इमाम हुसैन में हमारा ताउन किया। मकसद इमाम हुसैन और मिशन इमाम हुसैन को फरोग देने में
اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اپنا تعاون دیا ہے، میں ان تمام افراد کا اپنی قوم اور اپنی کمیونٹی کی طرف سے تعاون ادا کرتا ہوں۔ والصلاۃ والسلام